오늘은요, 이렇게 베트남 선교를 하시는 김상현 선교사님과 정정순 선교사님이 오셨어요. 이게 갑자기 제가 초청을 했어요. 그래서 갑자기 오셨거든요. 그래서 여러분들이 이제 제가 오늘 아침에 문자를 올려드렸는데 여러분들이 보셨을 거예요. 그래서 어떻게 우리가 초코파이 선교를 했잖아요. 이 초코파이가 어떻게 쓰여지는지 또 어떤 또 사역을 하시는지 저희가 조금 들으면 여러분들이 앞으로 또 선교를 하는데도 내가 이게 또 좀 더 해야 되겠구나. 내가 좀 덜 쓰고 또 해야 되겠구나. 이런 마음이 감동이 또 오실 것 같아요. 그래서 특별히 모셨어요. 선교사님 이렇게 나오세요. 나오셨구나. 네. 김상현 선교사님입니다. 할렐루야로 환영합니다. 할렐루야. 네, 기도하시겠습니다. 하나님, 부족하고 무익한 종을 귀한 강단에 세워주셔서 참으로 감사합니다. 이 시간도 성령님이 입술을 주장하시고 인도해 주셔서 오직 하나님께만 영광 돌리는 복되고 귀한 시간으로 축복해 주옵소서. 세임교회를 주 예수 이름으로 축복합니다. 이 시간도 성령님이 함께 하시길 믿고 감사하며 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 세임교회 제가 여기 7시에 도착했어요. 우리 김 목사님하고 대화를 좀 많이 해보니까 전부 다 한 분 한 분이 이미 선교사시더라고요. 다 보내는 선교사, 기도하는 선교사. 그래서 세임교회가 대단하시다. 나의 능력은 누구신가요? 나의 힘이 되신 여호와. 시편 18편 1절 보면은 힘은 하나님이시잖아요. 능력도 하나님이시고 세임교회가 정말로 하나님이 역사하시는구나. 그러기에 7개 그 세계를 향해서 선교를 하고 계시더라고요. 그래서 베트남 선교 초코파이 성탄절이 말씀드리기조차도 어려울 정도로 이미 많은 선교를 하고 계셔서 참 입이 안 떨어지는데 그래도 성령님을 의지해서 이 자리에 섰습니다. 잠언 16장 9절 말씀 한번 제가 그냥 올려 읽어드릴게요. 잠언 16장 9절 말씀. 사람이 마음으로 자기의 길을 계획할지라도 그의 걸음을 인도하시는 이는 여호와시니라. 아멘. 로마서 8장 28절 말씀 한 말씀 더 준비했습니다. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자 곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 엊그저께 우리 김 목사님한테 잠깐 선교 보고 초코파이에 대해서 해주십사 이렇게 말씀하시길래 여기 오기 전에 이제 저를 이렇게 교회에서 초청해서 선교 보고 해달라는 데가 없었거든요. 코로나 때문에. 근데 제가 묵상 말씀을 다 하는데 이 말씀 2절을 꼭 주시더라고요. 그래서 여기까지 제가 제 걸음을 옮긴 것 같았는데 하나님이 그 걸음을 다 인도하셨구나. 그 다음에 그 베트남에서의 모든 선교 사역이 하나님이 하셨구나. 이거를 여러분 앞에 증거하면서 이제 좀 베트남을 여러분들한테 알려야 되고 이해를 시켜야 해서 그 동영상 나온 것을 한 4분 정도 되는 것을 보시고요. 그 다음에 베트남에서 저희가 그냥 예전에 초코파이 사역했던 그거를 제 간증하고 비슷하게 해서 이렇게 보여드리고 그 다음에 저희 안식구가 또 둘이 다 똑같이 목사 안수를 받았어요. 그래서 저희 안식구가 나와서 또 조금 부연적으로 베트남에 대해서 얘기할 것 같은 그런 시간을 조금 이렇게 해서 가급적이면 9시에 끝내는 걸로 이렇게 하겠습니다. 목사님 괜찮으시죠? 9시에 끝내면요? 넘어도 돼요? 네, 동영상을 먼저 한번 보시도록 하겠습니다. 한번 틀어주시죠. Dân số Việt Nam xếp hạng thứ 13 trên thế giới. Nước Việt Nam bao gồm 54 dân tộc, trong đó trên 86% dân số là dân tộc Kinh. Tỷ lệ gia tăng dân số tại Việt Nam vào khoảng 1,3%, tương đương với hơn 1,1 triệu người.
61,75% dân số phân bố ở vùng thành thị và 68,25% dân số phân bố ở vùng nông thôn. Thống kê về phân bố dân số theo độ tuổi cho thấy Việt Nam có dân số trẻ. Số lượng giới trẻ dưới 30 tuổi ước lượng khoảng 55,3% dân số, tương đương với trên 50,9 triệu người. Hiện nay tại Việt Nam, vấn đề đạo đức, lối sống đang được quan tâm nhiều hơn bao giờ hết. Tỷ lệ ly hôn, vấn đề bạo hành gia đình, bạo lực học đường, gian lận trong giáo dục ngày càng phổ biến. Một khảo sát tại các trường đại học Việt Nam cho thấy khoảng 70% sinh viên chấp nhận việc quan hệ tình dục trước hôn nhân. Kéo theo đó là vấn đề vô cùng nhức nhối trong xã hội, nạn phá thai. Mỗi năm, Việt Nam có trên 300.000 ca nạn phá thai ở độ tuổi 15 đến 19 tuổi. Với con số này, Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á và xếp thứ 5 thế giới về tỷ lệ nạn phá thai ở trẻ vị thành niên. Hệ quả tất yếu của lối sống đó chính là Việt Nam hiện tại có trên 1.500.000 trẻ mồ côi. Ngoài ra, theo thống kê, khoảng 210.000 người nghiện ma túy, trong đó 70% là dưới 30 tuổi. Ước tính mỗi năm số người nghiện sẽ tăng 6.000 người. Lạm phát và tham nhũng gây ảnh hưởng lớn trên đời sống người dân, được xem là thời buổi kinh tế khó khăn. Tuy nhiên, ước tính sơ bộ thì người dân Việt Nam chi tiền vào văn hóa rượu bia rất cao. Con số chi phí tiêu tốn mỗi năm cho văn hóa nhậu vào khoảng 6.000 tỷ đồng, tức là gần 286 triệu đô la. Tuy nhiên, bên cạnh những đời sống sa đọa, buông trôi mọi thứ, hay những con người dửng dưng nhìn ngày này qua ngày khác, đó là càng có nhiều người đang rất tích cực, hết lòng tìm kiếm ý nghĩa, hạnh phúc của cuộc đời. Nhưng dù nỗ lực đến đâu thì kiến thức không tạo ra mục đích cuộc sống, tiền bạc không mua được ý nghĩa đời người, địa vị hay quyền lực ra sao cũng bối rối trước vấn đề phía sau cái chết. Và dù có đủ mọi điều đó, họ vẫn không thể thay đổi số phận hư mất của mình. Điều thật sự đau lòng khi nhìn vào phân bố dân số theo tôn giáo, đó là Tin Lành lại phát triển với một tốc độ trái ngược. Năm 1911, Tin Lành đến Việt Nam. 100 năm trôi qua, số tín hữu Tin Lành ước tính có khoảng 1.500.000 người, theo thống kê của Ban Tôn giáo Chính phủ năm 2011. Tín hữu Tin Lành chỉ là thiểu số, chiếm khoảng 1,6% tổng dân số. Điều đó đồng nghĩa với hơn 98% dân số Việt Nam chưa được nghe, chưa được biết về phúc âm chân chính. Nếu tính bình quân thì một năm chỉ có 15.000 người tin nhận Chúa, trong khi trung bình mỗi năm dân số Việt Nam tăng trên 1 triệu người. Tỷ lệ đó là một con số vô cùng chênh lệch. Vì sao? Tin Lành dường như bị xem là tôn giáo cho người nghèo khổ, nên chủ yếu tiếp cận với giới bình dân học vụ hay người lao động phổ thông. Thành phần trí thức và có ảnh hưởng xã hội thì lại có ít cơ hội được tiếp xúc. Đồng tiền, danh tiếng vẫn thường được xem là cứu cánh của họ. Hơn nữa, vì chịu ảnh hưởng của chiến tranh, Tin Lành đến với Việt Nam chịu cái nhìn định kiến như là đạo của người Tây, người Mỹ, hay là đạo bất hiếu, từ bỏ thờ lạy ông bà tổ tiên. Đã như vậy, tại Việt Nam, nhà thờ Tin Lành thì hiếm, tín hữu Tin Lành thì ít. Phúc âm thường chỉ được phép truyền giảng tại các cơ sở tôn giáo, không được phép quảng bá rộng rãi. Cơ hội để người dân có thể biết đến Chúa rất hiếm hoi. Có nhiều vùng rộng lớn mà người dân dường như chưa bao giờ biết Tin Lành là gì. Dù ở độ tuổi nào, vùng miền nào, trình độ nào, văn hóa nào, giàu nghèo ra sao, mọi người đều cần Chúa Giêsu và ơn cứu rỗi của Ngài. Rao truyền phúc âm cho người Việt Nam, đó là trách nhiệm, là thách thức cho mỗi người chúng ta. Làm sao họ có thể kêu cầu đến họ chưa tin? Làm sao họ có thể tin đến họ chưa nghe? Làm sao họ có thể nghe nếu không ai rao giảng? Lại nếu chẳng ai được sai đi thì rao giảng thế nào? 예, 지금 방금 동영상 보셨듯이 베트남에 복음이 들어가서 그들을 생명을 살리는 일이어야 하는데 지금 베트남이 여러분이 아다시피 지금 공산국가예요. 공산국가라는 것은 복음을 전할 수가 없어요. 예. 그렇기 때문에
선교사들이 지금 현재 베트남에 들어와 있는 선교사들이 그들이 진작 비자를 이제 거기서 거주를 하고 생활을 하려면은 일단 정부로부터 비자를 받아야 되니까 종교 비자를 받을 수가 없다는 거죠. 그러니까 전부 비자를 내기 위해서 뭐 비즈니스를 한다든지 어떤 모양새로 그 비자를 받는 거예요. 그래야만이 거기서 머물면서 선교를 복음을 전할 수가 있는데 그 종교법이 또 베트남 종교법이 복음을 전하다가 만약에 발각이 되면은 공안들한테 걸리면은 추방이 되는 거예요. 벌금도 물고. 그렇기 때문에 어떻게 보면 창의적 접근 지역, 이제 공산국가가 되게 그러는데 그런 지역이다 보니까 중국, 베트남 이 공산국가는 중국도 많은 선교사가 들어가 있지만은 요새 추세가 전부 지금 추방되고 있거든요. 아마 여러분들 주변에도 많이 추방돼서 다른 나라로 옮겨갔거나 한국에 들어왔거나 이런 분들이 많이 있는데 그게 현실적으로 베트남도 똑같이 이루어지고 있어요. 근데 감사하게도 저희는 2011년도에 파송을 받아가지고 베트남을 들어갔습니다. 그러니까 나이가 거의 환갑이 지나고 은퇴할 나이쯤에서 저희 부부가 베트남 선교로 파송받아서 갔어요. 그래서 아까 처음 읽었던 잠언 16장 그 말씀에 보면은 사람이 계획했으면 저는 선교사 될 수가 없어요. 그러나 하나님이 인도하시고 하나님이 긍휼하심을 베풀어 주셔가지고 제가 선교사로 갈 수 있었던 것은 처음에는 하나님을 더 깊이 알자 해서 예수 전도단이라는 훈련 단체에 가서 훈련을 받으면서 저희 부부가 선교사 그런 계획은 전혀 없었는데 그 훈련 받는 과정 중에 수료를 하기 위해서는 아우리치를 또 가야 되거든요. 그래서 음성 듣기 하고 베트남 땅을 가서 베트남 땅에 가서 아까 우리 목양실에서 사모님하고 잠깐 말씀 나눴지만은 예배자 노래를 그렇게 한 보름간 있으면서 계속 가는 날까지 찬양을 하는 거예요. 그 같이 갔던 아우르치 갔던 팀원들이 예배자 아무도 오지 않는 이곳에 아무도 복음 전하는 이곳에 내 주의 증거된다고 그 찬양을 계속 하는데 저는 어찌됐거나 오든 안 오든 그냥 찬양을 계속 하고 저희 한 식구는 같이 동행해서 그 차 속에서 있으면서 내가 오지도 않을 이 땅에 왜 가식적으로 찬양을 부르나 하고 찬양을 안 불렀대요. 나중에 얘기 들어보니까. 근데 하나님이 제 찬양은 응답해서 역사하시고 찬양을 안 불렀던 저희 한 식구 또 불러가지고 네가 헌신하라 복음 전하라 해서 불러주시고 하나님은 공평하시잖아요. 제 응답도 들어주시고 저희 한 식구 응답도 들어주신 거예요. 이제 한번 그 투 사진을 한번 보면서 베트남 땅에 어떻게 해서 머물면서 초코파이 사역을 했는지 한번 이렇게 보여드리겠습니다. 투로 된 사진. 이게 제일 뒤쪽 같은데 앞쪽에서부터 한번 보여주시죠. 베트남 땅 아까 동영상 보시듯 식으로 넘겨주시고 예. 이게 이제 저희 가족 사진이고요. 제가 다음 화면은 넘겨주세요. 이게 지금 베트남 사진인데 베트남의 지도입니다. 이게 보면은 지금 모양새가 54개 부족이 한 단일 민족으로 지금 베트남이 돼 있어요. 근데 제일 위쪽에는 지금 중국이 있고 이쪽에는 미얀마, 캄보디아를 안고 있습니다. 어떻게 보면은 이 모양새가 지금 고구마도 같지만은 영적 전쟁으로 보면은 용입니다. 용. 예, 용이고 저 용 우쪽이 용 머리고 이쪽이 용의 입이고 이게 가슴이고 근데 머리 쪽은 중국이 있고 그 다음에 이쪽이 미얀마, 캄보디아를 지금 안고 있습니다. 다음으로 넘겨주시죠. 예.
저희가 처음에 2011년도에 가가지고 이 다낭이 여기 중간 지점인데 아까 2011년도에 베트남에 들어가서 다낭 밑으로 꽝아이, 뀨년 이쪽으로 주로 사역을 저희들이 시작을 했었습니다. 시작을 한 이유가 월남전 때 맹호 부대가 이 뀨년 쪽에서 주로 전쟁을 했고 해병대가 꽝아이 이쪽에서 전쟁을 했던 지역이에요. 그러니까 많은 한국인들이나 베트남의 피아 간의 전쟁이 이루어져 가지고 피를 많이 흘린 지역입니다. 그래서 하나님이 그렇게 인도해서 우리가 간 게 아니었고 저희가 머문 데는 호치민이기 때문에 여기입니다. 호치민이기 때문에 저희가 이 꽝아이 쪽 다낭 밑에까지 가려면은 거의 차로 한 22시간 정도 22시간을 이동해야만이 그 사역지를 저희가 갈 수가 있는 거예요. 그러기 전에 저희가 2009년도 2010년도 아우리치를 2번 베트남 땅을 갔는데 저희들이 이쪽 밑에 쪽으로 호치민에서 이 밑에 쪽으로 사실은 하나님이 그때는 인도를 해가지고 아우리치를 이쪽으로 와서 저희가 2011년도 선교사 파송 받아서 이 지역을 섬기려고 목적하고 갔는데 하나님은 전혀 10년 동안 이 걸음을 이쪽으로 인도 안 하시더라고요. 그 아까 잠언 말씀 그 말씀대로 하나님의 계획이 이 중부지방에서 사역하시기를 원하신 그런 계획 속에서 저희들이 계속 이쪽으로 사역하다가 저희들이 코로나로 철수하기 이전까지는 이쪽 나트랑 쪽, 깜낭 이쪽으로 이제 또 많이 이동을 하면서 사역을 했습니다. 다음 넘겨주세요. 예, 하나님은 무조건 가라고 그랬잖아요. 가라. 그래서 저희들은 제자 삼기 위해서 일단 갔습니다. 그 다음 넘겨주세요. 예, 이 표를 저희가 이렇게 해놓았던 게요. 거기에서 비교의식, 그러니까 많은 선교사들하고 사역을 가지고 서로 만나서 나는 후원이 얼마만큼 일어나서 이런 사역을 해. 많은 일들을 한다고 서로 이렇게 얘기를 꺼낼 때 그 비교의식이 굉장히 저희 부부를 낙심케 하면서 우리 선교사 맞아? 우리는 후원하는 교회도 없고 왜냐하면 저희들이 자비랑으로 떠났거든요. 저희 부부는 후원 교회가 없이 자비랑으로 떠나서 그때 하나님이 공급하시는 그런 사역비 가지고 후원하고 사역하고 먹고 살고 이러다 보니까 많은 물질로 사역을 하는 선교사님들하고 비교하면은 굉장히 어렵더라고요. 그래서 그때마다 주님한테 물어보면 너희들도 선교사 맞다. 그러면서 내가 시키는 일에만 너희들이 하고 후원이 일어나면 후원하는 대로 선교로 사역을 하고 없으면 없는 대로 나로 인해서 기뻐하면 좋겠다. 네가 나 때문에 여기서 머물지 않냐 예배자로. 그러니까 이 표현을 그래서 저희가 부부가 정했습니다. 그 다음 넘겨주세요. 베트남은 어떤 나라인가? 베트남 땅 면적은 남한의 3배고 인구는 약 지금 한 1억 정도 봅니다. 이제 통계 수치는 그러는데 다음 넘겨주시고요. 예, 계속 눌러주세요. 30세 이하가 베트남에 비전이 있는 게요. 굉장히 많습니다. 인구가 거의 50% 이상이 30대 이하를 차지하기 때문에 앞으로 베트남이 미래적으로 굉장히 비전이 있다. 우리나라는 노령화돼 있잖아요. 근데 베트남은 젊은 인구가 많다는 거죠. 그리고 어린이가 그 중에 또 많이 있고. 그 다음 넘겨주세요. 우리나라 50년대 60년대 때 그 시골에 가서 보면은요 그런 형상이에요. 그래서 성탄절이 굉장히 의미가 있는 것이 정부에서 교회를 초청도 못 오게 하고 가는 것을 권면하는 것을 전혀 못 오게 하는데 성탄절만큼은 묵인을 해줘요. 그래서 성탄절 때는 많은 초청을 합니다. 그때 초청하는 것이
오게 할 수 있는 가장 전도 매체가 되는 게 초코파이. 그렇게 해가지고 저희가 초코파이가 한 케이스에 $1였거든요. 그래서 $1가 한 영혼 구하는 일이다. 아무튼 초코파이라는 매개체를 가지고 초청을 하면은 교회로 엄청 많이 오는 거예요. 한번 넘겨주세요. 그래서 초코파이를 받기 위해서 그 부모들조차도 안 믿는 부모들이 애들을 그냥 교회로 막 미는 거죠. 그렇게 해가지고 보통 뭐 한 6km, 8km 이런 먼 데에 있어서 부모가 오토바이 태워가지고 교회로 보내는 거예요. 그래서 전도의 성탄절 때는 전도의 좋은 기회다 이렇게 생각하고 저희들이 초코파이 사역을 하고 있습니다. 그 다음 넘겨주세요. 예, 그 다음 넘겨주시고 이거는 이제 저희들이 초코파이를 했던 교회고 처음에 가서 저희가 이 랑각 교회는 저희가 이제 협력하는 교회인데 고아원 사역을 하는 이 뚜원 목사님 이 교회하고 연결이 돼서 초코파이도 하지만은 이 교회는 또 저희가 교회에 자립을 하기 위해서 물질로 후원보다도 염소를 사달라고 그러더라고요. 염소를. 그러면 자기가 염소 키우는 달란트가 있으니까 염소를 키워서 새끼를 내 가지고 그걸로 교회도 자립을 시키고 성도들도 그 염소를 분양해서 자꾸 가정을 이렇게 자립도를 키우겠다. 그렇게 해가지고 처음에 이 랑각교회 뚜원 목사님이 고아원 사역을 하면서 저희가 염소로 후원을 했습니다. 넘겨주세요. 다음도. 예, 그 목사님 자녀들이고요. 다음. 근데 이 고아원 사역을 하는 것이 처음에 저희들이 굉장히 기특하게 보이고 이게 또 감동이 와서 이 목사님을 후원을 계속 하면서 넘겨주세요. 예, 넘겨주시고, 예, 넘겨주시고요. 이게 이제 염소 사가지고 처음에 2마리를 사주었습니다. 이 축사도 지금 이거를 2층으로 해서 이렇게 지어주고, 그다음에 2마리를 사줬는데 새끼가 이제 자꾸 나고 해가지고 지금은 2호 염소 농장, 3호 농장 이렇게까지 자 분양이 된 거죠. 예, 그래서 많은 성도들이 재정의 어떤 도움도 받고 자립을 시킬 수 있는 그런 계기가 되고 베트남이 염소 고기를 많이 먹어요. 그 나라가 이 팔로도 온 게 좋은 거죠. 다음 넘겨주세요. 예, 넘겨주시고 새끼가 이제 태어나 가지고 사진을 보내온 거고 다음 넘겨주시고. 예. 그 다음에 저희들이 또 이제 공부방을 개설을 해가지고 공부방을 애들이 학교를 못 가는 애들이 많아요. 베트남 호치민 시내에도 학교를 못 가는 애들을 공부방에다가 대학생들, 그러니까 현지 대학생들을 저희들이 사례비를 일부 주면서 뭐 영어를 할지 그 나라 베트남어를 할지 이렇게 가르칠 수 있는 그런 공부방을 저희들이 또 사역을 하게 됐습니다. 넘겨주세요. 네, 넘겨주시고 공부방에 모이는 인원은 한 15명에서 20명. 왜 이런 공부방이 필요하냐면요. 농촌 인구가 거의 한 60, 70% 이렇게 차지하다 보니까 시골에 있는 사람들이 무조건 먹고 살기 위해서 호치민시나 하노이는 뭐 아주 치안이 너무 힘드니까 뭐 안 가겠지만 호치민시는 경제 수도거든요. 옛날에 사이공이 호치민시니까 그 나라에 무조건 오는 거예요. 우리가 옛날에 어려웠을 때 50년대든 60년대는 무조건 서울로 갔잖아요. 서울 가서 먹고 살기 위해서. 그와 똑같아요. 그 나라도. 지금 우리나라 60년대 70년대 이러다 보니까 부모들이 그 정부의 허가도 없이 무조건 고향을 떠나서 호치민시로 오는 거예요. 그러니까 지금같이는 뭐 주민등록증을 옮기고 이런 제도가 아니다 보니까 학교를 들어가야 하는데 학교에 갈 수가 없는 거예요. 그런 애들이 이제 많다 보니까 이런 공부방이 선교사들이 주로 한국의 선교사들이 공부방을 지금 많이 하고 있죠. 그다음 넘겨주세요. 예, 이제 공부하는 모습이고
그러니까 여기 가르치는 선생님들은 이제 현지인들인데 이 현지인들이 대학생이다 보니까 얘네들은 또 저희들한테 일정한 어떤 장학금을 받고 이렇게 케어를 또 해줍니다. 그래서 공부방이 이루어지는 거죠. 그 다음 넘겨주시고요. 네, 넘겨주시고. 네, 넘겨주시고요. 그 다음에 연말에 이루어지는 사역들입니다. 지금 초코파이 사역들이 주로 이제 연말 구제 사역. 그래서 베트남 동안 선교사들 입에서 그런 얘기를 해요. 한 손에는 성경을 들지만 한 손에는 빵을 들어야 된다. 그게 지금 많이 좋아졌는데 아직도 시골이나 농촌에를 가면은요 못 먹는 사람들이 많거든요. 네, 넘겨주시고요. 예, 처음에 저희가 아까 그 꽝아이 쪽에 빈성교회 이제 주로 이제 초코파이가 처음 시작했던 교회고 빈성교회에서 했던 사진들이네요. 넘겨주시고요. 예, 빈성 꽝아이에 그게 또 레틱 교회, 안끄은 교회 이제 같이 이렇게 이루어지고 넘겨주세요. 예, 이렇게 해서 저희들이 $1 한 영혼 해서 이 초코파이 들고 기뻐하는 모습이 있는데 이게 지금 전부 한국의 오리온에서 나오는 초코파이도 있고 현지에서 베트남산에 나오는 초코파이도 있습니다. 여기에는 지금 농화원도 있고 나환자촌도 있고 지금 많이 있는 것 같아요. 지금 섞여져 있는데 그 다음에 빈푹송에 들어가 있는 교회도 있고 그래서 이렇게 선물을 기뻐하는 모습을 지금 찍어 놓은 겁니다. 그래서 처음에 저희가 2011년도는 300개로 시작을 했던 것 같아요. 지난날에 한 10년 전 사진이니까 한번 자료를 보니까 한 300개 1년에 목표로 했다가 코로나로 철수하기 전까지 목표를 5,500개로 세웠더라고요. 그러니까 얼마만큼 저희들이 기도하면서 이 숫자를 늘렸는지 모르겠어요. 그래서 많은 일들을 주님이 하셨구나. 저희는 주님 말씀처럼 기도하고 후원이 일어나면은 하고 안 일어나면은 그래도 감사하고 한 것뿐인데 주님이 그렇게 많이 하셨구나 이렇게 생각하고 지금 우리 이 세임교회에서 또 오늘 이렇게 후원을 해주시는데 지금 현재는 아까 깜낭 지역이라고 나트랑 밑에 있는 깜낭 지역이 있습니다. 거기에 한 600개를 세웠었어요. 600개. 그래서 저희 한 식구 기도하면서 거기를 세임교회에서 후원한 초코파이를 흘려보내야겠다 이렇게 지금 기도하고 있습니다. 그 외에도 이제 당농성 흐몽 쪽 빈전 장로교회 쪽방촌 그다음에 크오족인 lâm 동성에 이제 저희들이 해야 될 일인 이제 깜북교회, 보블락교회, 리앵턴교회, 덩걸레교회, 빵심교회, 달롱교회 이렇게 이제 여기도 저희들이 해야 될 일이고 여기 한번 또 넘겨주세요. 이제 몇 장 안 남았을 것 같아요. 네, 네 넘겨주시고요. 네, 넘겨주시고. 교회로 얼마나 많이 오면은 아까도 말씀을 드렸는데요. 교회 문을 닫아야 할 정도예요. 왜냐하면 저희가 준비해가지고 간 숫자가 있는데 그거 다 안 줄 수는 없잖아요. 그러다 보니까 너무 많이 오면은 교회 문을 닫아버리고 부모들은 멀리까지 와서 그 초코파이 하나 받기 위해서 담장 너머로 애들을 또 올려보내고 안쪽에서 받고 막 그런 일까지 이 교회에서 있었던 일이에요. 그러니까 정말로 초코파이가 인기가 좋은 거죠. 근데 제가 그랬거든. 제가 어렸을 때 모태신앙이 아니다 보니까 제가 어렸을 때 그때 저는 이제 6.25 때 태어났으니까 그때만 해도 정말로 어렸을 때는 먹는 것이 힘들었을 때고 그때 교회 가면은 지우개 주었던 것이 유일하게 기억이 나요. 그래서 그 지우개 하나를 받기 위해서 교회를 갔던 기억이 나거든요. 그렇기 때문에 어렸을 때 그 기억이라는 게 일단은
교회로 이렇게 콜링할 수 있는 매개체가 되니까 초코파이가 참 귀하더라고요. 예, 넘겨주시고요. 예, 넘겨주시고 여기는 이제 저희가 사역지에 그 레틱교회, 안꺼원교회, 빈성교회 이렇게 이제 저희가 특별히 사진을 또 이렇게 하는 겁니다. 예, 넘겨주시고 넘겨주시고요. 예, 이때 아까 정수기는 우리 한국에 저희 노회에 소속돼 있던 이명재 전도사님이 거기 여기는 이제 베트남에 석회석 물이 많거든요. 석회석 물이 많이 나오기 때문에 그래도 이건 못하 달아가지고 이런 물을 걸러서 먹는데 문제는 이제 석회석 물이다 보니까 많이 담석에 많이 걸려 있고 목회자들이 치아가 전부 망가져 있고 그러다 보니까 아까 이제 정수기 이제 이런 것들을 해주는 사역도 하고 있습니다. 예, 우물파이 같은 거 그래서 하고 있고 예, 넘겨주세요. 아무튼 이렇게 초코파이가 성탄절만큼은 굉장히 인기 있다는 예, 다음 넘겨주시고 예, 넘겨주시고요. 넘겨주시고요. 넘겨주세요. 넘겨주시고 이제 이게 저희가 또 아까 쌀을 나눠주는 것도 나왔는데 이제 연말 사역 중에 또 그런 쌀 나누기도 하고 그렇게 하고 있습니다. 이렇게 지금 예. 넘겨주시고 이 흐몽족은 베트남의 소수부족 31개 부족 중에서 가장 신앙이 좋은 소수부족입니다. 그래서 특별히 이 흐몽족을 선교사들이 만난다, 외국인이 만난다 하면 정부에서 굉장히 경계를 해요. 왜냐하면 흐몽족 자체는 굉장히 믿음이 좋고 정부 공산국가의 그 반대적인 저항을 일으킬 수 있는 그런 소수부족으로 보고 굉장히 경계 대상이 됩니다. 근데 저희가 여기를 만나려면은 진짜 이렇게 추방까지 생각을 감안해서 만나는 정도 위험 부담이 굉장히 높은 거죠. 그 다음 넘겨주세요. 신앙이 참 좋아요. 예, 넘겨주시고 이거는 이제 그 교회 애들을 장학금이나 일주 물질로 이렇게 지원도 해주기도 하고 그렇습니다. 넘겨주시고 넘겨주세요. 넘겨주시고 이제 이렇게 쌀을 받고 이거를 이제 할머니들이 또 갖고 옮길 수가 없어요. 그러니까 이제 또 배달을 또 해줘야 되고 네, 넘겨주시고 넘겨주시고 넘겨주세요. 넘겨주시고 또 일부 그림으로 만든 성경책이 있습니다. 이거는 이제 한국인 선교사들이 번역을 해가지고 그림책 현지어로 만들어서 성경책을 이렇게 저희들이 또 구입해서 전달해주는 그런 사역도 하고 있습니다. 넘겨주시고요. 저희 이제 안식구가 주로 이제 많은 사역들을 했는데 이 김장 담그는 거 이게 저희 안식구 모습인데 현지인들을 다 불러다가 한국 김치를 담궈주고 이렇게 팥죽도 또 이렇게 끓여주고 또 떡도 이렇게 만들어서 소개도 해주고 다음 넘겨주세요. 제가 이제 땅콩 과자 이게 기계를 구입해서 현지에서 구워가지고 이제 전도용으로 쓰기도 하고 예, 넘겨주세요. 이제 기도 제목입니다. 저희들이 평화의 복음, 정부와 협력하여 구제 사역을 이룰 수 있도록 이 두 번째 기도는 여러분들이 꼭 같이 함께 해주셨으면 좋겠어요. 다른 기도 제목도 중요한데 저희는 이제 나이가 있다 보니까 체력적으로나 여러 가지가
정부하고 맞서면서 이렇게 복음 전하기는 어렵더라고요. 그래서 가급적이면 저희들은 현지 그 꽁안들 그 감시의 눈치에 이런 것보다도 떳떳하게 그들어가도 같이 협력하면서 사역을 하고 싶다, 이런 저희 부부의 마음이고, 다른 것도 계속 기도해 주시고, 그다음 마지막 예. 귀한 교회와 성도님들의 눈물 어린 기도와 정성스러운 후원이 있게 여기까지 베트남 선교를 할 수가 있었습니다. 그래서 하나님이 하셨습니다라고 고백할 수밖에 없습니다. 주님이 베트남 선교를 저희 두 부부의 통로로 사용하셔서 이제까지 인도하신 에베네셀 되신 하나님께 감사와 영광을 올려드리겠습니다. 감사합니다. 저희 안식구가 나와서 부연적인 또 본인이 하고 싶은 얘기 있으면 좀 하도록 그렇게 시간을 주겠습니다. 이렇게 뵙게 돼서 너무 반갑습니다. 저희는 더군다나 이렇게 많은 분들을 모시고 선교 보고 할 수 있는 기회가 많지 않고, 또 큰 교회는 다녔지만 저희는 큰 교회는 다니고 10,000명이 넘는 교회에서 다녔지만 또 직장 생활을 우리 남편이 오랫동안 했기 때문에 후원 같은 것은 생각하지 않고 갔기 때문에 또 이런 기회도 많지 않아서 오래간만에 많은 분들 앞에서 서게 됐습니다. 우리 남편이 너무 이제 장황하게 많은 얘기를 했는데, 저는 무엇보다도 크리스마스 때는 공산 국가로부터 이렇게 예배를 드릴 수 있는 그런 분위기가 전혀 없습니다. 외국인이 더군다나 현지 교회에 가서 예배 드리는 것은 극히 제한적입니다. 그런데 크리스마스 때는 우리도 갈 수 있어요. 왜냐하면 그 사람들도 그 꽁안들도 봉투 들고 와서 그날은 와요. 그 전도 크리스마스 때. 근데 크리스마스 때를 딱 24일 날, 25일 날만 하는 것이 아니라 그날은 교회마다 다 정부로부터 허가를 받아요. 자기 교회인데, 자기 나라인데도 그날만큼은 정부로부터 허가를 받아요. 다. 그러니까 만일에 여기 세인교회라면 얼마 가지 않는 뭐 정거장 있는 그쪽 좀 가까이에 교회가 있어요. 있는데도 거기도 또 받아. 그러면은 잔치를 해요. 돈을 많이 들여서 잔치를, 너무 음식을 풍성하게. 그러면 우리는 돈이 아깝잖아요. 여기서도 하고 또 저기서도 해요. 왜냐하면 그럴 수밖에 없는 게, 자기 교회에서도 정부로부터 허가를 받는 날이 언제라고요? 그날 하루예요. 그날. 그리고 그 꽁안들도 와서 그날은 참석하고 자기들도 인사를 하는 날이 크리스마스 행사 때예요. 그래서 하루만 하는 것이 아니라 12월 10일 정도부터 24일까지 한 보름 정도를 거쳐서 그들은 돌아가면서 합니다. 오늘 이 교회에서 했으면 내일은 저 교회에서 하고. 그래서 잔치예요. 그 동네 잔치. 동네 잔치가 아니라 베트남 전역에 교회마다 다 그렇게 준비를 합니다. 음식도 얼마나 풍성하게 하는가 봐요. 우리는 그 돈이 너무 아까워요. 한 군데에서 이렇게 했다가 그때 나누면 더 좋은데, 왜냐하면 그날 하루만 정부로부터 허가를 받아서 전도 축제를 하기 때문입니다. 근데 또 무엇이 중요하냐면, 전도 축제를 하고 평상시 때는 복음을 전할 수가 없어요. 복음을 전하고 그날 하루만큼은 콜을 할 수 있어요. 오늘 여러분들이 예수님에 대해서 말씀을 듣고 오늘 영접할 사람은 나와라. 그러면 나와서 그날만큼은 정부에서 말을 하지 않습니다. 그래서 전도 축제가 참 중요한 날이라는 거예요. 우리는 그것을 거기에 가서 우리가 어떤 뭐 큰 메시지를 전할 수도 없어요. 전할 수 없지만 우리는 거기 가가지고 막 그들이 하는 일에 조금이라도 동참을 하는 거예요. 격려를 해주고.
그리고 물질이 있으면 협력을 해서 그들이 복음을 더 진취적으로 할 수 있고 하나님 일을 힘있게 일할 수 있도록 우리는 서포트를 하는 거거든요. 그래서 누구든지 나와서 이 자리에 나와서 오늘 영접 기도까지 시켜요. 시킬 수 있는 날이 그날 하루예요, 하루. 그래서 우리는 초코파이를 하나를 주는 것이 중요한 것이 아니라 그날만큼은 정부로부터 또 목회자가 마음껏 전도할 수 있는 날이 그날 하루라는 거예요. 정부로부터. 평상시 때는요, 복음 이렇게 친에다가도 잘못 전하면은 예수 믿으라고 했다고 그 사람이 가서 전하게 되면은 그것도 걸립니다. 그래서 그 베트남 사람임에도 불구하고 근데 그날만큼은 그들이 마음 놓고 전도할 수 있는 날이 그날이기 때문에 우리가 초코파에 대해서 그렇게 우리들도 같이 동참함으로 그 또 현지인들도 힘있게 복음을 전할 수 있는 날이기도 하고 또 아이들도 어때요? 많이 오잖아요. 아이들은 진짜 많이 와요. 왜냐하면 그날 하루는 선물을 베트남 사람들도 교회에서도 조그마한 선물을 준비를 하거든요. 조그마한 봉투에다가 담아서 줘요. 그렇기 때문에 그것을 받기 위해서 많이 옵니다. 그런데 우리는 거기다가 초코파이가 6개 들어있어요. 왜 6개 초코파이가 인기냐면 6개를 들어있는데 대개 보면은 애들이 뭐 4명이나 가족이 4명이나 이렇게 있잖아요. 그런데 6개 들었으니까 온 가족이 먹을 수 있는 거예요. 그러니까 그 애들이 가면서 초코파이 들고 가면은 조금 전에 예수 안 믿었던 애들도 초코파이 들고 하잖아요. 그러니까 그 애들이 막 오는 거예요. 근데 워낙 애들이 많이 오니까 우리는 안에 있는 교회에 왔던 애들을 우선적으로 주다 보니까 교회 문을 잠글 수밖에 없어요. 현지 가서 보면은 소수 부족은 더 어렵습니다. 현지 낀족은 아주 당당하지만 소수 부족은 우리나라 양반과 상놈처럼 진짜 사람의 취에도 끼지를 못합니다. 목회자 소수 부족의 목회자가 지금 달라서 있는 목회자하고 연결이 돼서 그 김은주 선교사님이 현지인하고 결혼했어요. 소수 부족하고. 그러는데 어느 날 가서 보니까 그 소수 부족이고 결혼했으니까 한국 선교사인데 결혼한 날 신분이 바뀌어져 가지고 이렇게 꽃김이라고 그렇게 하대하는 거예요. 하대. 그 저기 사모님들이 꽃김이라고 해서 이렇게 꽃김이라고 해서 하대하고 그래서 제가 가서 보니까 상황이 그렇게 되더라고요. 그래서 선교사님은 한국 선교사이지 그 소수부족 남자 부인으로 끝나는 사람이 아니다. 그러니까 당당하게 내 신분을 충분히 밝혀라. 그 꽃김이라고 말했던 그 선교사님은 나한테 선교사님이라고 분명히 말을 하라. 이렇게 당당하게지. 누가 나를 세워주는 건데 하나님이 기름 부어서 여기까지 왔는데 그 얘기를 내가 소수부족처럼 살고 너무 이제 눌려가지고 그렇게 되어 있더라고요. 천으로 선교를 갔다가 오랫동안 있다가 보니까 아마 베트남에서도 가장 오래된 사람 중에 한 사람일 거예요. 20년도 넘었으니까. 그런데 그렇게 하대하고 그래서 내가 당당하게 내가 한국 선교사임을 분명히 밝히고 그 사모님 그렇게 말하면 내가 한국 선교사라고 그렇게 불러달라고 당당하게 요구를 하라. 그래서 왜 그렇게 있을 거냐. 그러면서 나중에 우리 자녀들도 남매를 낳거든요. 자녀들도 그 하나님이 처음부터 기반을 딱 세우고 그러는데 도저히 거기는 넘볼 수 없는 그런데 그렇게 밑에서 그렇게 애들을 키울 것이냐. 그렇다면은 하나님이 세워주신 발판 위에 선교사님 발판 위에 올라서 그들에게도 같이 생활을 할 수 있게끔 지위를 넓혀줘야지 언제까지 그렇게 있을 거냐 그랬더니 자기가 잘 그리고 그 반찬을 나 그런 거 하지 말고 저기 선교사들 모임에 그 베트남 목회자들 그 사이에 딱 갈 때 반찬하고 그런 거 하려고 하지 말고 한국 사람처럼 옷 멋있게 차려입고 딱 가서 선물 딱 해서 꽁안들 인사 딱 하고 그러면서 당당하게 하라. 내가 그렇게 해야지 언제까지 그렇게 소수부족 남편에게 있는 것처럼 그 사람들이 진짜 발톱에 때만큼도 안 한대요. 그렇게 살 것이냐. 그래서 제가 그렇게 얘기를 하곤 합니다. 그래서 저는 이제 나이가 있어서 우리도 나이가 있어서 언제까지 하나님 허락할지 모르지만 저는 그분을 더 중점적으로 앞으로
세워가서 협력하게 될 것 같습니다. 저희는 그런 것처럼 저는 선교사의 자질이 돼서 또 하나님이 뭐 은혜를 능력을 줘서 하는 것이 아니라 하나님이 베트남에 이제 갔을 처음에 그 언제나 크리스마스 때는 제가 멀리 있다고 그랬잖아요. 아니 말도 잘하고 하는 사람을 멀리 보내는데 그 달남 밑에 다낭 밑에 가는 그 밑에 쪽에가 우리 사역지였었어요. 그러니까 사역지를 거기를 가려면 20시간을 넘게 가야 되잖아요. 기차 타고 가는데 한 번 가는데도 너무 힘든 거예요. 그 기차도 우리나라 차 같지가 않잖아요. 밤을 막 타고 또 단락 가는데도 밤에 버스 타고 가는 것도 너무 그게 이제 힘이 들거든요. 근데 미리 한 두어 달 정도 비행기를 티켓을 하면 갈 수 똑같 가격이 같이 갈 수 있어요. 비행기를 타고 가는 것이. 그래서 우리가 끊었는데 저기 비자를 주고 여행사도 비자를 줘가지고 비자를 받아야 되거든요. 근데 비자가 안 나오는 거예요. 2주가 넘더라고 비자가 안 나오는 거예요. 그래서 제가 너무 마음이 상해가지고 한 날은 하나님 앞에 마음이 상해가지고 내가 안 가면 내 돈이 굳지 내가 손해 볼 것이 뭐 있냐가 내가 하나님 앞에 미쳤어요. 그래가지고 비자가 안 나온다는 거예요. 그래서 그 다음날 아침에 제가 교회 언제나 저도 한인 교회를 가 새벽기도를 나가거든요. 그날 속상해가지고 새벽기도를 안 갔어요. 그래서 너무 속상해서 이제 갈 수가 없잖아요. 그래서 다른 사람들 다 가는데 우리만 못 가게 했어요. 그래서 아이고 그냥 나는 뭐 돈이고지 내가 안 가냐. 그래서 그냥 집에 있었어요. 그날 아침에. 그런데 교회 안 갔어도 어때요? 아침에 그래도 일어나서 묵상해야 되잖아요. 그래서 묵상하는 성경책을 딱 폈는데 오늘 빌립보서 2장 13절 이 빌립보서를 읽다가 제가 망치로 얻어맞는 거 제가 펄떡 일어나서 6시쯤 돼가지고 갔잖아요. 뭐라고 써님 하나님이 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이신데 나 하나님이신데 자기의 기쁘신 뜻을 위해서 내게 소원을 두셨다는 거예요. 소원을 두고 행하게 하신다는 거예요. 이 말씀을 제가 듣고요. 진짜 망치로 한 달 딱 맞은 것처럼 펄떡 일어나가지고 베트남 현지 그 꽁안들 잘 통하는 데 있어요. 7군 꽁안하고 잘 통하는 현지 제니라고 있어요. 막 제니한테 막 가가지고 6시에 막 문을 떴어요. 제니 막 문을 두드렸어요. 나 저기 베트남 거기 깡가에 가야 되는데 지금 비자가 안 나와서 못 간다. 그러니까 조금 이미그레이션에 가서 좀 알아봐 달라 그랬더니 거기서는 마담이라고 그러거든요. 마담 나 거기는 아는 사람이 없고 꽁안이 7군이나 있지 거기는 아는 사람이 없다나. 그래도 한번 가봐라. 이렇게 비자가 안 나왔으니 가봐라. 그러면서 내가 물컥 눈물이 났어요. 우리 애들이 장학금을 주고 그날 초코파이도 주고 장학금을 주고 다 그러는데 우리 애들이 지금 새 교회에서 나를 기다리고 있는데 내가 여기 있으면 어떻게 하냐. 그 애들이 다 나를 지금 기다리고 있다. 그러니까 나 그럼 거기 가야 돼. 나 여기 와서 있는 것이 내 일이 아니야. 그러면서 나 거기 사역지를 가야 된다. 그랬더니 그 애가 벌떡 일어나서 가긴 갔어요. 갔는데 여행사한테 가가지고 이거 지금 어떻게 나왔냐 뭐 어쩌니까 물어보더라고요. 그런데 내 마음에 제니 나 집에 가서 짐 싸고 있을게. 그랬더니 그 여행사 그 사장이 뭐라 그러냐면 자기는 베트남에서 20년 살았지만 여권 없이 비행기 탄 것을 보지를 못했다는 거예요. 그래서 제니 내가 못 타도 내가 말하지 않고 내가 못 타다 어떤 자격 없는데 내가 짐을 싸야 되겠다. 그러니까 더 이상 가고 안 가고는 하나님 뜻이니까 내가 짐 먼저 싸가지고 내가 올게. 나 그러면서 내가 갔어요. 그랬더니 마담 지금 저기 못 간다는 거 하는데 어떻게 갈 거냐. 그래서 아니 더 이상 가고 못 가는 것은 하나님 하실 일이니까 나 그런데 짐을 싸야 되겠어. 짐을 싸가지고 제가 왔어요. 그랬더니 진이가 왔어요. 와가지고 비행기를 타게 됐어요. 그 사장이 한국 사장인데 자기는 20년 되더라 비행기 비자 없이 비행기 탄 사람을 본 적이 없다는 거예요. 근데 하나님이 어떻게 하셨냐. 제니가 한국에 한 번씩 지금 하노이에서 있는 어떤 마담이 우리 한국에서 한 겨울쯤 되면 왔다 가거든요. 근데 통역을 한국말을 제니는 한국말을 잘해요. 그래서 그 손님을 모시고 오는데 나보고 그러는 거예요. 마담
이 사람은 하노이에서 우리나라 같으면 현대나 삼성가 사람이라는 거예요. 그래서 이 사람은 저기 하노이에서 지금 연락을 해줄 테 가서 이 사람을 어떤 사람을 보자면서 이 사람을 타고 가면 이 사람이 통과를 따라가세요 그러더라고. 그래서 그 사람이 마담을 보증을 선 거래. 그래서 갈 수가 있다 그렇게 얘기를 했어요. 그래서 제가 갔더니 가니까는 비자가 없으니까 못 들어가게 하죠. 요건이 없으니까 못 가게 하죠. 그러니까 그 사람이 서울 그 하노이 있는 그 사람하고 통화를 하면은 공안을 바꿔주면 나는 통과요. 나는 먼저 비자 받고 다 받고 이렇게 짐 붙이고 어쩌고 그러면 1시간이 걸 텐데 저는 얼마만큼 나가냐 금방 통과했어요. 왜냐하면 직속으로 가는 거기 열어줘가지고 그냥 갔어요. 그러니까 베트남은 안 되는 것도 없고 되는 것도 없어. 말이 이상하죠? 돈 주면은 되는 것이요. 돈이 안 주면은 또 되는 일도 안 돼. 그러니까 또 돈을 준다고 해서도 또 안 되기도 해요. 왜냐하면 베트남 한국 사람들이 와가지고 뭐를 하려고 해도 왜 니네 나라 와가지고 이것을 해주냐 하지 말라. 그러면은 못 하는 거예요. 공안이 그렇게 하면은. 그러니까 우리가 그 순간순간 하시는 것은 누가 하신다고요? 하나님이 그들의 마음을 움직이기 때문에요. 베트남은 내가 가서 있는 순간부터 내 행동을 일거수일투족을 다 알아요. 어떤 나라냐면 오부제에 있는 것처럼 우리 아파트 단지에 6가구가 살았는데 6가구 중에 베트남 사람 하나 있어. 우리 집 옆에 사람이 있거든요. 우리 집에 꼭 배를 누르면은 한국 사람이 됐든 누가 됐든 배를 누르면은 꼭 그 MOE가 일하는 애가 꼭 나와서 이렇게 쳐다봐요. 이렇게 꼭 우리 집에 배를 눌렀는데 자기 집은 아무 상관이 없잖아요. 근데 꼭 와서 우리 집을 와서 이렇게 쳐다봐. 그것은 누구냐? 걔는 공안 심부름꾼이요. 그래서 다 내 생활이 다 보고가 된다는. 그러니까 그것이 내가 걸리고 안 걸리는 하나님이 달려있다는 거예요. 내가 뭐 잘해서가 아니라 하나님이 나를 가려주시기도 하고 나를 또 감춰주시기도 하고 나를 또 잘 보이기도 하고 그래서 일을 할 수 있는 거거든요. 그래서 전혀 공안 뭐 베트남 아무것도 모르다 그게 아니에요. 선교사가 불러서 갔는데 종이대가 이만큼 쌓였대. 언제 몇날 며칠 날 당신은 누구 만나가지고 아침에 밥을 먹고 어디를 가고 이게 다 있는 거예요. 그 공산국가는 그렇게 무서운 거예요. 그렇지만 우리는 어때요? 하나님을 의지하기 때문에 그분이 우리를 인도해요. 가면은 맨날 그러는 거예요. 공사 처음에 갔더니 무서워. 저기 베트남 사람을 조심하고 쓰리꾼 저기도 조심하고 오토바이 타가면서 탁 쳐가거든요. 가방 같은 거 쳐가지고 그러니까 뭐든지 조심하고 길 갈 때도 조심하고 베트남 사람도 조심하고 뭐 차도 조심하고 오토바이 조심하고 다 조심하라는 거예요. 아니 내가 선교로 왔는데 다 조심하라는 거예요. 아 그러면 가만히 한국에나 있지 베트남에 와서 가만히 있게 생겼네. 내가 며칠 지나다 보니까 내가 그래서 하나님 앞에 기도했어. 하나님 나는 하나님 이 경계 풉니다. 나를 지키시고 보호하시는 것은 주님이신 것을 저는 선포했어요. 주님이신 것을 저는 믿습니다. 그러니까 주님이 저를 지켜주세요. 그렇게 하고는 제가 경계를 풀었어요. 그 순간 저는 느꼈어요. 예배소서에 보면 6장에 보면은 공중 권세 잡은 자들이라고 했잖아요. 선교사들한테 저한테 다 주위 사람들이 말하는 것이 뭐냐면 조심하라고 그거에 우리들 선교사들이 잘못하면 영이 눌려서 아무것도 못해요. 조심하라고 생각한다고 말하지만 그 영에 우리들이 공중공세 잡은 그 두려움의 영에 눌려서 아무것도 할 수 없는 지경이 될 수 있겠다. 저는 그때 깨달았어요. 그런데 저는 베트남어 잘 하지 못해요. 그런데 저는 당당하게 합니다. 롯데마트가 어디고 가가지고 그대로 저는 달라진 게 있어요. 베트남 사람을 만났을 때 당당하게 한국말로도 하고 공안에 들어갈 때도 처음에 갈 때도 여행 가방 큰 거 가잖아요. 이민 가방 우리 신랑하고 둘이 갖고 가거든요. 그러면 우리 신랑이 돈 있게 생겼는지 꼭 잡아요. 그때 제 짐이라고 제가 바꿔치기 하고 제가 딱 그 짐에 가서 서 있습니다. 그러면 이거 다 꺼내래. 그러면 이것이 무엇이냐 해서 이거 다 꺼내서 이거 김치
이거 고추장, 이거 된장, 이거 고추장, 이거 뭐냐면서 고추장 너네들이 먹는 토마토 케첩 냠 똑같아 쌤쌤이야. 막 한국말을 막 이렇게 합니다. 돈 주라는 거예요. 왜 그러느냐? 돈 주라는 거예요. 돈 주라고. 근데 저는 가면서부터 그렇게 합니다. 하나님, 내가 이 땅에 와서 내가 이 땅의 사람들을 섬기는 것은 좋은 일이나 내가 저들의 관문을 통과하면서 나는 돈 줄 수 없습니다. 하나님 이거 관문. 그래서 어느 때는 30분도 붙잡고 있어요. 나는 계속 말합니다. 이거 고추장, 이거 된장, 이거 쌤쌤이야. 이거 너네들면 토마토 케찹 뭐 같어 막 이렇게 하니까는 안 되니까 여자한테도 보내고. 그런데 계속 그러면 계속 그 말을 합니다. 왜? 나도 돈 있어 줄 수 있어요. 그렇지만 나는 관문을 통과할 때 이렇게 통과할 수가 없기 때문에 그러는 거예요. 그래서 안 되는 것도 없지만 되는 것도 없는 것 같지만 하나님 빼기면 되는 일입니다. 아무리 공상 그래서 저는 베트남에서도 베트남 사람을 누구를 만나든지 당당합니다. 왜냐? 내 뒤에 계신 누가 계시기 때문에 하나님이 계시기 때문에. 그래서 우리는 아니 다 가까운 지역이에요. 우리는 진짜 너무 멀리 가서 하나님 우리 너무 멀리 가니까 너무 가까이 좀 해달라고 그랬더니 가까운 쪽에 있는데 그 깜낭이라는 쪽 나트랑 여러분 많이 들어보셨죠? 나트랑 옆에가 깜낭인데 나트랑에서는 그 관광지지만 그 깜낭은 우리 아마 동학사보다 더 높은 그 산을 넘어가야 돼요. 차 타고 가면서도 진짜 무서워. 이렇게 쳐다보면은 진짜 넘어져서 우리 잘못하면 사고 나서 진짜 죽기 일보 직전이야. 그 길을 가. 저 없을 때는 우리 신랑은 오토바이 타고 거기를 막 가셨대. 근데 맨날 한국 선교사들은 오토바이 타고 다니잖아요. 근데 그 사람도 엉덩이에 불났다고 그러는데 우리 신랑은 어떡했어요? 오토바이도 안 타고 갔는데 그 길을 간대. 그래서 내가 절대 이제는 거기 가지 맙시다. 넘어지면 그 차 굴르면 진짜 낭떠러지 천길난길 떨어져서 진짜 죽기 일보 직전 같아요. 그런 데를 가야만이 가는데 거기는 소수부족이잖아요. 누구도 들여다보지 못하는 소수부족이기도 합니다. 그들의 삶은 너무 열악하거든요. 너무너무 연약해요. 근데 그곳에서도 그 장로교단에 13개 교단이 있어요. 거기 촘촘히 들어가서 그 큰 산을 넘고 가면 반나절을 지나가요. 막 차도 오토바이도. 그래서 지나가서 보면 세상에 분지가 넓어가지고 거기에 마을이 있다는 거. 그 볼 때 너무 마음이 아파요. 그래서 제가 이번에도 거기를 우리 그 애들한테 초코파이를 보내야 될 텐데 매년 보냈기 때문에 아이들이 기다리고 있을 텐데 그 마음을 제가 들었는데 목사님한테 연락이 왔더라고요. 그래서 내가 정말 그곳에 하나님 마음을 뒀더니 하나님 그곳에 갈 수 있도록 초코파이를 선교할 수 있도록 일하시는구나 제가 생각을 했습니다. 그런 것처럼 하나님 그리고 그 교회 해년마다 거기는 그 장마철만 되면은 그 교회는 물이 들락달락 해가지고 언제나 그 교회는 물이 찼었거든요. 근데 어떤 한국 선교사님 근데 처음에 딱 볼 때 그 목사님이 마음이 딱 있는 거예요. 근데 그 교회는 그 목사님이 말씀을 잘 가르치시나 봐요. 청년들이 많더라고요. 내가 애들이 몇 명이라는 85명이라던데. 근데 성경 말씀을 잘 가르쳐요. 근데 그 교회를 지어주고 싶은 마음이 제가 있었거든요. 근데 교회를 지으려면 그 당시로는 막 500만 원, 700만 원, 800만 원 그 정도 가졌어야 되거든요. 근데 거기는 돈이 더 들어가. 왜냐면 땅이 너무 낮아가지고 교회 장마철만 되면 교회가 반절이 물이 찼다가 빠졌다가 그렇게 우리 같으면은 목재 건물로 된 조그맣게 돼 있는데 그랬거든요. 근데 어떤 선교사님 가면서 주고 또 어떤 권사님한테 말씀했더니 100만 원이 오고 그 선교사님 한 300만 원이 저희들이 있었어요. 그래서 제가 오면서 이거 목사님 이거 목적 헌금해서 그 교회 건축을 해주세요. 제가 이제 그렇게 하고 하고 왔거든요. 그런데 교회가 너무 아름답게 지어졌다는 거. 근데 제가 한 번도 못 가봤다는 거. 그 코로나로 인해서 못 가봤어요. 그런데 교회도 아름답게 지었고 또 목사님이 올 때 우리한테 저기 대지를
좀 두 마리만 사줬으면 좋겠다고 하시더라고요. 그래서 돈을 줬더니 3마리를 사게 됐대요. 그래서 분양을 많이 해가지고 다른 사람도 다른 목회들도 나눠줬다고 이렇게 말씀하고 있습니다. 특별히 그곳에서는 목회자들이 하루 한 달 일당이 우리나라 같으면은 그 80만 동, 100만 동 그러면은 우리나라 돈으로 5만 원, 4만 원 정도가 되거든요. 근데 그것을 벌기 위해서 나가서 돈을 벌어야 되거든요. 근데 우리 선교사들이 돕는 것은 그 교회에 충실하라고 정말 충실하게 양들을 잘 돌보고 또 기도하고 말씀을 연구하라고 그래서 우리는 또 그 사역자들을 이렇게 우리나라 돈으로 5만 원 정도 이렇게 또 후원을 하고 있습니다. 그래서 그 교회가 잘 양육될 수 아이들을 또 잘 양육할 뿐만 아니라 성도들을 더 전념해서 가르칠 수 있도록 그렇게 하는 그런 사역도 하고 있습니다. 근데 이 모든 일들이 우리가 하는 것이 아니라 하나님은 저는 가끔 그래요. 나 같은 거에게 하나님은 얼마나 답답하시면 정말 하나님의 얼마나 간절한 마음이 두고 계시면은 나 같은 거에 가끔 저는 생각을 해봐요. 손을 두고 계신다는 거예요. 하나님은 내게 그렇게 손을 두고 계신다는 거예요. 그런 것처럼 여러분들 한 분 한 분에도 하나님은 정말 여러분들에게도 하나님의 마음을 주셨어요. 그래서 손을 두고 하나님의 뜻대로 하나님이 주신 사명을 잘 감당하기를 바라시는, 무엇보다도 어떤 누구보다도 바라고 계시는 그 주님이 여러분들 옆에 계시다는 것을 꼭 명심해 주셨으면 좋겠습니다. 뭐 선교사인 저에게만 주신 게 아니라 저는 정말로 부족하게 짝이 없거든요. 그럼에도 불구하고 나 같은 것을 하나님 불러서 선교사의 마음을 주셨다는 거, 저는 선교 가려고 생각하지 않았어요. 우리 남편이 그랬다 그러잖아요. 아니 예배자의 찬송을 하는데 내가 왜 거기를 가? 안 간다고 제가 그랬거든요. 나는 근데 빈말은 안 해. 나는 그러니까 찬송을 안 불렀거든요. 근데 마지막 날 시청 땅받기 하는 그 구덩이에서 딱 주님이 너 여기 와서 섬겨주지 않을래? 근데 제가 한국 가서요 2달간 그 기도 안 했어요. 근데 어느 날 제가 듣긴 들었잖아요. 하나님 제가 꼭 베트남 가야 됩니까? 내가 그랬더니 그것은 내 마음으로 금방 응답이 왔어요. 너 루진이 났을 때도 죽었어. 저는 2번 다시 말 못했습니다. 저는 그때는 예수도 믿지 않았을 때였고, 그때는 진짜 난산이어서 우리 작은 딸 낳았을 때는 난산이어서 정말 죽을 사경을 헤매고 있었던 일을, 그때는 예수도 믿지 않을 때인데 그 일을 주님이 말씀하셨기 때문입니다. 그런데 하나님이 덤으로 산 인생이라고 하는 거 말씀하시고 계셨거든요. 더군다나 우리 남편이 그 원자력 연구소 다니다가 이제 은퇴하려고 할 때 하나님 많이 기다리셨죠. 은퇴하려고 할 때 그냥 하나님은 절대 쉴 수도 없게, 그래서 한 달도 못 쉬고 그냥 우리 남편은 갔어요. 그래서 베트남을 가게 됐습니다. 제가 어떤 그릇이 더워져서 간 것이 아니라 저는 하나님의 그 말씀에 정말 덤으로 살았다면은 하나님이 가라고 하면 가야죠. 제가 뭐를 저기 하겠어요. 그래서 그것밖에 없어요. 그 순종한 것밖에 없습니다. 그런데 베트남에 가서 너무 열악한 그 환경 가운데 너무 그 아이들이 그 눈망울이 있어도 잊혀지지 않곤 합니다. 생각나면 그 낀족보다도 소수부족이 54개 부족인데 한 부족만 낀족이에요. 그 낀족이 85%예요. 그런데 소수부족이 53개 소수부족이 너무 열악한 가운데 그들은 절대 공무원이 될 수도 없고 홍안이 될 수도 없고 절대 뭐 사회적인 지위를 가질 수 없는 자들이기도 합니다. 근데 그들을 위해서 여러분 기도해 주셨으면 좋겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 두서없이 이렇게 말씀을 나누게 되었습니다. 나를 부르시고 구원받게 하여 주시고 하나님 백성으로 살게 한 것도 감사한데 부족하게 짝이 없는 저를 베트남 선교까지 보내주시고, 선교는 내가 하는 거다, 너무 후원 가지고 걱정하지 말라고
후원이 많이 오면 많이 하고 적게 오면은 나로 인해서 네가 정말 예배자처럼 기쁘게 예배를 드리는 나는 내 모습이 참 좋다고 말씀하셨던 것처럼 언제 어디서나 하나님 말씀에 순종하는 자가 되기를 원합니다. 주님이 앞에 서는 날 정말 잘했다 칭찬받는 자로 되기를 원합니다. 특별히 베트남 땅에 이렇게 크리스마스가 다가오는데 그곳에서 이렇게 세인교회에서 후원해 주셔서 그들을 또 섬길 수 있도록 은혜를 주셔서 감사합니다. 또 그들을 한 분 한 분 또 선교하고 후원하는 그들을 기억하여 주시고 이 교회를 기억하여 주시되 주께서 정말 만배로 갚아 주시옵소서. 그들이 이 땅에서 정말 충성할 때에 하늘에 신령한 것으로 땅에 정말 기름진 것으로 복되게 하여 주시옵소서. 베트남 땅에도 더 그곳에 그 우리 초코파이를 받는 아이들이 더 10년 가운데 하나님의 사랑과 은혜를 깨닫는 귀한 은혜를 베풀어 주시옵소서. 감사하며 예수님의 이름으로 기도합니다. 네, 감사합니다. 이제 이렇게 김상현, 정정순 선교사님께서 와서 선교 보고를 해주셨는데, 저희가 이 선교사님들이 지금 하려고 하는 곳에 600개를 하고 싶어 하시는데 저희가 지금 드린 걸로는 모자라더라고요. 65만 원 정도 든다 그러더라고요. 그래서 조금 더 해드렸으면 좋겠고요. 지금 여러분들이 말씀을 들으니까 너무 귀하잖아요, 그죠? 너무 귀해서 좀 더 했으면 좋겠다는 생각이 들더라고요. 그래서 저희가 이제 그동안 여러분들이 성경헌금을 많이 해주셔가지고 1,000만 원 정도가 갔어요. 저희가 1,000만 원 정도가 저희 교회 사이즈로는 지금 엄청 큰 돈을 한 거잖아요. 근데 이것이 어떻게 이렇게 쓰여지는지 여러분들이 대강 아시겠죠. 너무 귀하잖아요. 너무 귀해서 저희들 엄청 감사하고 그런데 여러분들이 앞으로도 다 부자가 되셔야 돼요. 부자가 되셔서 돈들 많이 벌으셔야 돼요. 그래서 성경 마음껏 하나님 마음껏 여러분들 주머니를 포켓에 돈을 많이 넣어주셔서 하나님 마음껏 꺼내다 쓰셨으면 좋겠어요. 그래서 저희가 이런 데 쓰임받는 그런 도구가 되었으면 좋겠습니다. 오늘 우리가 이제 성탄절 얼마 안 남았고 또 성탄절을 위해서 이렇게 성교복으로 해주셨는데 저희가 기쁘다 구주 오셨네 찬양 한 곡 드리고